بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب علی، ہم یہ بات ہمارے پاس وہ ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی جملہ لکھا ہوا ہمیں ملے گا عربی کے اندر، تو یاد رکھو کہ ہمارے پاس سب سے جو مختصر چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف تہجی ہوتے ہیں۔ حروف تہجی، حروف تہجی کن کو کہتے ہیں؟ کہ تحجا یا تحجا تحجین، اچھا یہ باب تفاعل ہے۔ تحجی آپ کو وہ تو تفاعلن آتا ہے، وہ قانون لگا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ابھی ناقص کی اس میں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تحجا یا تحجا تحجین، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف تہجی، حروف تہجی وہی جو اس طرح آپ کہتے ہو اے بی سی الفابیٹس جن کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں ہمارے پاس حروف تہجی کتنے آتے ہیں؟ 29 آتے ہیں۔ لوگ 28 کہتے ہیں، حمزہ بھی کیا ہے حروف تہجی میں سے؟ الف اور حمزہ علادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 29 بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 حروف تہجی ہیں ہم عربی کے اندر، ٹھیک ہو کیا؟ یہ جب حروف ملتے ہیں تو ان سے لفظ بنا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے۔ اچھا، لفظ جب بن جاتا ہے تو لفظ جب ملتے ہیں آپس میں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ بنا کرتا ہے۔ میں اس کے مرکب غیر مفید کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ لفظ ملنے سے مرکب بنتا ہے، پھر مرکب دو قسم پر ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمپل سے صرف ایک اس چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ لوگ اس کو جوڑ کے وہ نہیں کرتے، ہم سیدھے سیدھی بات کرتے ہیں کہ حروف تہجی ہوتے ہیں، حروف تہجی سے مل کے لفظ بنتے ہیں، لفظ مل کے جملہ بناتے ہیں۔ جملہ سے کیا بنتا ہے؟ آپ کے پاس پیراگراف بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیراگراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، پیراگراف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حروف تہجی ہیں، لفظ ہے، جملہ ہے، پیراگراف ہے، اور پیراگراف سے بننے سے کیا ملتا ہے؟ مضمون بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا بنتا ہے؟ مضمون بنتا ہے۔ اور مضمون کے ملنے سے پھر کیا بنتا ہے؟ آپ کے مختلف مضامین ملنے سے کیا بنتی ہے؟ کتاب بنتی ہے۔ تو آپ کا استاد جی یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو بچوں ان کو تو کیا کر دو؟ آؤٹ کر دو، ان کو تو آؤٹ کر دو، ٹھیک ہے نا؟ ان کو آؤٹ کر دو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب استاد جی حروف تہجی کا کیا کریں؟ یہ بچوں اس کو نا، اس کو قاری صاحب کے حوالے کر دو، اس کو قاری صاحب کے حوالے کر دو۔ حروف تہجی، حروف تہجی میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو ادا کیسے کرنا ہوگا اس کو ہم وہی کرتے ہیں نا، کیونکہ بیسیکلی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوگا، تو وہ کس جگہ سے ادا ہوگا؟ مخرج، مخرج مفعلن کا وزن پہ ظرف کا صیغہ ہے، تو مخرج نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مخرج نکلنے کی جگہ۔ دیکھو یاد رکھو، تجوید بنیادی طور پہ ہے ہی کس چیز کا نام ہے؟ کہ مخرج کا خیال کرنا ہے اور صفت کا خیال کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر لفظ کو ادا کر، ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے ان دو باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے بس، کہ آپ نے مخرج کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے یہ لفظ کس جگہ سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں، بعض صفات لازمہ ہوتی ہیں، بعض صفات غیر لازمہ اس کے اندر سے جو وہ ہوتی ہیں، ان کا آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تجوید نام اس چیز کا نام تھا نا، کہ حروف کے جو ہے نا مخرج اور صفات کا لحاظ کرنا، یہ کیا ہوتی ہے؟ تجوید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاری صاحب ہے۔ چلو جی، قاری صاحب سے بات ہو گئی، تو آپ نے کر لیا ادھر سے ادا کرنے کی وہ کر لی۔ صرفی اور نحوی جو ہے نا، صرفی نحوی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان لفظ اور جملے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرفی نحوی جو دونوں ہے، صرفی نحوی جو ہوگا، اب کی کرے گی صرف، کیا کرے گی؟ صرف صرف لفظ کے اندر بند رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ صرف، صرف کیا ہوگی؟ لفظ کے اندر، وہ بھی پورے لفظ کے ساتھ نہیں ہوگی، بتاؤں گا۔ صرف جو ہے پورے لفظ کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کے بھی وہ اس میں سے۔ اور نحو کیا کرے گی؟ لفظ اور جملے کے ساتھ بند ہوگی۔ نحو بھی پورے لفظ کے ساتھ نہیں ہے، نحو جو ہے ہم نے جو پڑھا تھا کہ نحو لفظ کے آخری حرف کے اوپر ہم نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نحو لفظ کے آخری حرف پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے ساتھ، اور لفظوں کو جوڑ کر آپ نے ایک اچھا جملہ کیسے بنانا ہے، یہ آپ کو کیا کرے گی؟ یہ نحو آپ کو بتائے گی، ٹھیک ہے؟ لفظوں کو جوڑ کے۔
समझ रहे हो बात को? ये बुनियादी तौर पे क्या होता है सर्फ और नाव। अच्छा, ये जो बलागत आप इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे जनाब, दुरूसुल बलागा है, इंशाल्लाह मौका मिला तो कोशिश करूंगा कि मैं खुद पढ़ाऊँ आपको बलागत भी जो है। बलागत जो वो होगी, वो बुनियादी तौर पे क्या होगी, वो यही चीजें होंगी कि आपके लफ्ज और जुमले क्या हों, बेहतरीन हो, जो आप कहते हैं ना फसी और बलीग, फसाहत और बलागत, नाम सुनते हो ना, फसाहत और बलागत, वो क्या चीज होगी, वो बुनियादी तौर पे यही लफ्ज और जुमले ही होंगे। कि कैसे आप एक अच्छा एक जो लिखते हो, एक कैसे किस तरीके से आप वो कर सकते हो, किसी जुमले को अदा करते हो तो किस तरीके से एक अच्छा जुमला अदा होता है, लफ्ज कैसे उसमें लिखे जाएं, कौन से अल्फाज इख्तियार किए जाएं, कौन से हरूफ इख्तियार किए जाएं उस लफ्ज के अंदर। ठीक है, तो और जो है ना, इनको कैसे वो किया जाएगा सरफी और नाहवी लिहाज से उसमें कोई गलती ना हो, ये सारी उसमें से ये आपको क्या बताएगी, फसाहत और बलागत जो है। तो फसाहत और बलागत के लिए बेसिकली आपको सर्फ और नाहव के ऊपर क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी कोई समझ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अबूर होना चाहिए, लेकिन अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। वो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए मैंने कहा था कि ये सर्फ और नाव आपकी जान कभी नहीं छोड़ेंगे, सर्फ और नाव आपकी जान कभी नहीं छोड़ेंगे, ये अपने पल्ले बांध लो। ठीक है ना, अगर आपने अरबी के अंदर वो करना है, कोई भी काम करना होगा, कुछ वो करना होगा, एक है, मैंने पहले भी आपको कहा था बच्चों, मैं आपको अरबी बोलना हरगिज नहीं सिखाऊंगा। अरबी बोलने का ताल्लुक प्रैक्टिस के साथ है, वो आपको उस्ताद जी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। मासूम कानी साहब दामन तुम जो है, वो माशाल्लाह उस्ताद जी बड़े माहिर हैं उसके अंदर, अरबी की जो वो है, वो अरबी बोल चाल और ये सारी चीजें वो उस्ताद जी का काम है। ठीक है ना, मैं क्या हूँ, मैं बेसिकली आपको कुरान और हदीस और अरबी इबारात पढ़ने की आपको क्या करूंगा, उसका मीनिंग समझना, उसको कैसे वो करना है, ये बेसिकली वो होगा। आप ये कहो कि हमें अरबी हम लिखेंगे बड़ी कमाल की लिखेंगे, मैं आपसे ये भी वादा नहीं करता, मैं आपसे ये भी वादा नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको सर्फ नाव के लिहाज से करूंगा, क्योंकि वो चीजें क्या है सारी बेसिकली वो प्रैक्टिस के साथ है, कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। हाँ, ये चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर है कि इतना मैं इंशाल्लाह आपको तैयार कर दूंगा कि आप कुरान या हदीस को देखते हुए या अरबी इबारात को देखते हुए आप उसके मीनिंग समझो, आप बताया क्या जा रहा है, क्या वो है। अगर आप तफसीर पढ़ाते हो या आप दरस कुरान देते हो तो आपको क्या हो पता हो बेसिकली कि जो है कुरान हमसे क्या बातें क्या कर रहा है, अल्लाह ताला ने हमसे क्या कलाम क्या किया है, ये हदीस में हमें क्या चीज़ बताई गई है, ये बेसिकली मैं आपको क्या करूंगा, इसके लिए तैयार करूंगा। समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है, लफ्ज और जुमले की उसमें से। तो पहले बंदे को पता होना चाहिए कि हमारा बेसिकली हमारा मेरा टारगेट क्या होगा, मैं क्या चीज वो अचीव करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया? तो इसलिए सर्फ और नाफ के यहाँ से आ गया। ठीक हो गया? तो लफ्ज और उसमें से अब क्या होता क्या है बच्चों, जैसे कि कल भी मैंने ये चीज वो की थी, अभी भी आपको फिर दोबारा इसी की मिसाल दे के, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, आप इस चीज को लेके चलो कि जनाब अली हमने करना क्या है काम जो है, हम क्यों पढ़ते हैं सर्फ नाव बेसिकली। जैसे कि देखो, ये आपके पास ना बज़ाहिर कितने आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं, चार लफ्ज नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है ना, बज़ाहिर कितने नजर आए, चार लफ्ज नजर आए, 1 2 3 4, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है ना, तो ये आ गया, ये चार लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं बज़ाहिर जो है। तो आप क्या करते हो, आप ये कहते हो कि हमारे पास ये जो चार लफ्ज हमें नजर आ रहे हैं, हमने इराब तो लगे नहीं हुए। अब आपको साजी हमें तो पढ़ना आता है बच्चों, ये वो है ना सूरह फातिहा है, इसलिए आपको आती है ना। अगर ये ना हो, कोई और कोई लफ्ज लिखा हुआ हो, कुछ और जुमला लिखा हुआ हो, तो उसको कैसे पढ़ोगे, बात ये है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना होता है, पहला काम आपने जब भी देखना है तो आपने इस, ये समझो ये क्या है, ये एक जुमला है, जुमला, ये एक जुमला है। इस जुमले को देखते हुए आपने परेशान नहीं होना कि भाई इसको हम पढ़ेंगे कैसे। हमेशा जब भी कोई बड़ी चीज आ जाए, उसको हमेशा क्या करो, छोटे उसमें तकसीम करो, छोटे टास्क के अंदर छोटा वो किया जाता है। ये जिंदगी में याद रखो, जब भी कोई बड़ा काम होता है तो उसको क्या करो, पहले छोटे उसमें लेकर आओ,
उन छोटी चीजों पे मेहनत करते हुए आप बड़ी चीज को अचीव कर लोगे। समझ आ रही है बात की? मैं कहूँ कि मैंने जी एक इदारा बनाना है, और उसमें क्या होंगी, 40 बिल्डिंग्स होंगी, 40 बिल्डिंग, और ये चीजें होंगी, तो आप कहेंगे उस्ताद जी ये क्या कह रहे हैं आप, 40 बिल्डिंग्स की किस तरह वो करेंगे? तो मैं क्या करूंगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शॉर्ट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे जी एक बिल्डिंग पे आओ। उस एक बिल्डिंग के भी क्या करेंगे, मुख्तलिफ हिस्से वो करेंगे। आजकल की जुबान के अंदर एक बाकायदा एक सब्जेक्ट हमने भी एमबीए वगैरह के अंदर भी पढ़ा, और पढ़ाया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, पूरा आप क्या करते हो उसको, किस तरीके से आप उसको अचीव करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये जो होती है ना, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एमबीए के अंदर, बीबीए वगैरह के अंदर, या इसके ऊपर बाकायदा लोग जो हैं वो करते हैं, एमफिल वगैरह करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जो है बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े डैम बनते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, आखिर वो कैसे वो किया जाएगा। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जनाब, आप बेसिकली, तो इस तरह हमको शॉर्ट उसमें वो करते हैं। ऐसे ही आपने क्या करना है, पहला काम क्या करना है, कि पहला आपने इन लफ्जों को, आपने जुमले को नहीं देखना, आपने लफ्जों को देखना। आपने कहा बज़ाहिर चार आ गए, ये हमारे पास लफ्ज आ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कि हम कहेंगे कि भाई पहली चीज क्या होती है, ये तो बताओ कि ये क्या है, ये इसम है या फेल है या हर्फ है, ये इसम है फेल है हर्फ है, ये इसम है फेल है हर्फ है, ये इसम है फेल है हर्फ है, ये तो पहले बताओ। समझ रहे हो बात को? तो पहला काम आपने क्या करना है, इसम फेल और हर्फ को पहचानना है। अच्छा यूँ सही, ठीक हो गया, इसम फेल और हर्फ को पहचान जाएंगे। तो भाई जब जब आपने कहा कि इसम फेल और हर्फ को पहचानना है, तो क्या होती है, हर चीज की पहचानने की क्या होती है, अपनी कोई निशानियां होती हैं। उन निशानियों के जरिए से उसको वो किया जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है ना? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, ठीक है ना, तो जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करता है, बीमारी की तशखीस करता है। समझ रहे हो बात को, इसको कहते हैं तशखीस। ठीक है ना, बेसिकली क्या कर रहा होता है, पहले बीमारी पकड़नी होती है, उसके बाद उसका क्या होता है, इलाज शुरू होता है। कि उसमें से पहले तो ये होता है कि जनाब अली क्या है, पहले सिंपल सी एक बात होती है कि बुखार है कि नहीं है। अच्छा जी, अगर बुखार है तो फिर बुखार की आगे क्या, कौन कौन सी इसमें अलामतें पाई जा रही हैं, क्योंकि बुखार भी तो एक किस्म का नहीं है, तो हर किस्म के वो हैं। उसमें से वो पूरी क्या करते हैं, उस तक बेसिक उस तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, और सबसे अहम चीज ये क्या होती है, कि अगर अगर बीमारी पकड़ी जाए ना, तो इलाज क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बीमारी ना पकड़ी जाए तो फिर इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही आप क्या करोगे, तो पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसम फेल और हर्फ को पहचानना है आपने। ठीक हो गया? इसम फेल और हर्फ को पहचानना है। इसम को जो पहचानने के लिए आपके पास 11 अलामतें थी, अलिफ लाम या हरफ जार उसके शुरू में, जैसे अल्हम्दु भी ज़ैदिन, तनवीन उसके आखिर में, जैसे ज़ैदिन मुस्नद अलैह, जैसे ज़ैदिन कायन मुज़ाफ हो, जैसे गुलाम ज़ैदिन, मुसग़्गर हो, जैसे कुरैश जैल मंसूब हो, जैसे बगदादी हिंदी, तस्नीह जैसे रजुलान, जम हो, जैसे जाल मौसूफ हो, जैसे रजुल करीम, ताय मुतहरिका उससे मिली, जैसे ज़ारिबतुन। फेल की अलामतें क्या थी, फेल की 8 अलामतें इल्म नाब में लिखी हुई थी। मैंने आपको नवी अलामत भी लिखवाई थी, कद उसके शुरू में, जैसे कद ज़राबा सीन शुरू में से, यजरिबु सौफा शुरू में सौफ यजरिबु हरफ जज़म दाखिल, जैसे लम यजरिब, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, जैसे ज़रब तो ताय साकना से मिली हो ज़राबत, हरफ, अच्छा जी, ताय साकना उससे मिली हुई हो, ज़राबत। अच्छा अब मैं उसमें से देखो गड़बड़ हो गया मुझे। कद उसके शुरू में कद, ज़राबत सीन शुरू में यजरिबु सौफा शुरू में सौफ यजरिबु हरफ जज़म दाखिल, जैसे लम जैसे ज़मीर मुत्तसिल हो, ज़रब तो अच्छा जी, और क्या हो उसमें से, और क्या आ गया, अमर हो जैसे इज़रिब, नहीं हो जैसे ला तजरिब, और क्या आ रहा हो उससे, 13 सीगे जिससे निकलते हों, 13 सीगे जिससे निकलते हों। ठीक है जी, तो ये क्या था, ये फेल की अलामतें आपके पास 9 आ जाती हैं। ठीक है ना? समझ आ रही है बात की? तो ये उसमें से आ जाएगा, ये उसमें से आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब वो हो गया। एक मिनट ठहर जाओ, मैं कोई चीज़ छोड़ा ही, मैंने, मुझे इसमें से लग रहा है कि मैं छोड़ गया हूँ। देखो बाद दफा इंसान, अब ऐसे भी होता है कि मुझे ऐसा रटा लगा हुआ है कि जिसका वो नहीं होता, लेकिन अब जरूर आता है ये, बुढ़ापे की निशानियां होती हैं, चीज़ें भूलती हैं। कद
का ज़राबा, सीन शुरू में सयजरिबु, सोफ़ा शुरू में सोफ़ा यजरिबु, हरफ जज़म दाखिल जैसे लम यजरिब, ज़मीर मरफू मुत्तसिल हो जैसे कि ज़रबता, ठीक है ना। अच्छा, ताय साकिन हो जैसे कि ज़राबत, अमर हो जैसे इजरिब, नहीं हो जैसे ला तजरिब, और जिससे क्या निकलते हो, नौ सीगे जिससे निकलते हो। सही है, पूरे पूरे हो गए थे कि नहीं हुए थे? ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये पूरे हो गए थे। ठीक है, तो उसमें से 13 सीगे जैसे निकलते हैं। ठीक हो गया, फिर इसका मतलब है ठीक हो गया। अच्छा जी, तो 9 उसमें से वो हो गई हैं। अच्छा जी, अब करते हैं जनाब अली कि वो, अच्छा हर्फ क्या था कि जिसमें इसम और फेल की कोई अलामत ना पाई जाए? ठीक है ना, जिसमें इसम और फेल की कोई अलामत ना पाई जाए। इसम और फेल की कोई अलामत नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा? हर्फ होगा। तो आपने, ये तो आपको पता चल गया, तो आप पहला काम क्या करना है आपने, आपके पास अलहम्दु आता है, तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने ये पहचानना है कि इसम है या फेल है या हर्फ है, इसम है या फेल है या हर्फ है। ठीक है ना। तो पहला काम क्या करोगे, इसम है फेल है हर्फ है, तो आप ये कहोगे कि उस्ताद जी मुझे ये इसम लग रहा है। क्यों इसम लग रहा है? इसलिए कि उस्ताद जी इसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, ये तो मुझे सामने नजर आ रहा है। ठीक है ना, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरी अलामत इसमें मुस्नद इले होना है। मुस्नद इले होना वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। मैंने उस वक्त भी जब पढ़ाया भी था तब भी मैंने आपको कहा था कि ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा मुस्नद इले होना। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये मुस्नद इले है। मुस्नद इले याद है ना, ज़ैदुन काइमुन में जैसे हम कहते हैं ज़ैद मुस्नद इले है, काइमुन उसकी क्या है? ओ शाबाश है। किथे क्या भाई? अच्छा जी, अंडू अंडू अंडू, चलो जी। वाह क्या कमाल है, देखो। देखो एक वो हो गई है उसमें से, ये गलती हो जाती है इंसान से, तो क्या हुआ अब उसमें से? एक तो ये देखो लिखने में मुश्किल थी, तो तौबा की, तौबा कैसे होती है? तौबा बस एक वो करते हो आप, तौबा करते हो तो सारा माफ हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन अल्लाह के यहाँ मामला ये नहीं होता कि जनाब चलो जी अब अगर आपने दोबारा किया तो अल्लाह दोबारा गुनाह को लिख दें। अल्लाह ये नहीं वो करते हैं। हाँ ये होता है कि अगर वो अमाल की वजह से नेकियां कोई वो हो गई थी, तो क्या हो जाएगा, नेकियां अल्लाह ताला उन्हीं गुनाहों को क्या कर देते हैं, नेकियों में बदल देते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अल्लाह ताला क्या करते हैं, नेकी क्या करते हैं, इन्नल हसनात, नेकियां जो होती है ना, युज़हिबन सय्यात, इसकी एक तफसीर क्या की है मुफस्सिरीन ने, कि जितने गुनाह होंगे, मिसाल के तौर पे 1 अरब गुनाह किए हुए हैं, 1 अरब गुनाह किए हुए हैं, तौबा की इंसान ने, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उन्हीं गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। एक तफसीर ये भी है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। नहीं समझ आई? और मैंने आपको सुनाया भी था कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब एक बंदे को ना हिसाब किताब लेंगे, तो अल्लाह ताला देखो वहां पे भी अल्लाह ताला क्या रखेंगे, बंदों के पर्दे रखेंगे। हाँ, मसला ये है कि जो खुल्लम खुला गुनाह होंगे उस वो तो क्या किए जाएंगे, वो उनका तो हिसाब क्या होगा, लोगों के सामने ही चल रहा होगा। जो खुल्लम खुला गुनाह है, जो छुप छुप के गुनाह किए थे, तो वो क्या होंगे, वो तो एक बंदे का जब हिसाब लेंगे तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे कि तूने, जब सारे वो हिसाब होंगे अल्लाह ताला कहेंगे तूने ये भी गुनाह किया, तूने ये भी गुनाह किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। अब ये बंदा डर जाएगा कि आज मैं क्या हो गया, आज मेरी शामत आ गई, आज मैं मारा गया हूँ, कि मैं तो वाकई बड़ा गुनहगार आदमी हूँ और मैं तो छुप छुप के वो करता रहा हूँ। तो अब अल्लाह ताला जो है ना, अब ये डरा हुआ होगा कि मेरी शामत आ गई है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ, मैंने क्या कर दिए हैं, सारे गुनाह माफ कर दिए, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो जितने तूने गुनाह किए थे ना, उन्हीं को मैंने क्या कर दिया है, उसके बदले में तुझे नेकियां भी लिख दी हैं। तुझे तुझे वो जितने गुनाह किए हुए थे, मिसाल के तौर पे 1 अरब गुनाह थे ऐसे उसके, अल्लाह ताला कहेंगे चलो जी इसकी क्या होगी, तेरी ये कितनी मिल गई हैं, 1 अरब नेकियां भी लिख दी हैं। अब ये बंदा शोर मचाएगा, क्या वो करेगा, या अल्लाह मैंने तो फलां गुनाह भी किया था, मैंने तो फलां गुनाह भी किया था, यानी खुद वो अब क्या करेगा, उसमें से अल्लाह को तो पता होगा, लेकिन क्या होगा, अब वो ये कहेगा कि मैंने तो ये भी गुनाह किया था, क्योंकि उसको पता है कि भाई अब क्या हो गया यहाँ से। ठीक है ना, अब यहाँ से जो है ना सखावत का जो वो है, दरवाजा खुला हुआ है, और वो इतने सब कुछ मिल रहा है, तो कहेगा मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, ये यहाँ से बात आ गई कि देखो वो हो जाता है इंसान से, तो गलती इंसान से हो जाए तो क्या उसका तरीका कार क्या है, अल्लाह ताला से तौबा कर लो, तो सारा की हो जाता है।
مٹ جائے گا سب چیزیں جو ہیں اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا کر لیتے ہیں. اچھا، اور یہی آپ کہتے ہیں گناہ کے بعد کیا وہ تعلق نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ انڈو کیا تھا تو چیز واپس آئی کہ نہیں آئی ہے؟ چیز واپس آ گئی نا، مٹ گئی تھی ہم سے، مٹ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو جو ہی انڈو کیا تو کیا ہو گیا؟ واپس وہی ساری سب چیزیں میں نے جو لکھی ہوئی تھی وہ واپس آ گئیں. ایسے ہی، ایسے ہی ایک آدمی سے اگر انجانے میں خطا ہو گئی تو اللہ سے دوری پیدا ہو گئی تھی، اللہ سے دوری پیدا ہوئی. جو ہی کیا کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے گا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، تو دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ وہ تعلق بھی نصیب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ وہ تعلق انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ کر کے یہ غم بھی نہ کرو کہ ہمیں وہ تعلق پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر سچے دل سے توبہ کیا تو انشاءاللہ وہ جو تعلق ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی نصیب ہو جائے گا. مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ چلو جی، کدھر سے کدھر چلے گئے؟ الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں سے الحمد بزید تنوین، اس کے آخر میں سے زید. تو مسند علیہ زید قائم مضاف، جیسے غلام زید مستقر، جیسے قریش جل منصوب، جیسے بغدادی ہندی تسنیہ، جیسے رجلان جمع، جیسے جان موصوف، جیسے تائی متحرک. اس میں سے اور کچھ نہیں پایا جاتا، دو علامتیں آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ الف لام اور مسند علیہ ہو گیا. گل نو نہیں سمجھیو، گل نو سمجھیو. ٹھیک ہے نا؟ سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اور مسند علیہ جو ہے نا بچوں، ابھی آپ کو صرف میں ایک اور وہ چیز، چلو ایک اور چیز بتا ہی دیتا ہوں. مسند علیہ عام طور پہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں؟ دو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. یا مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ مسند علیہ ہوتا ہے، مبتدا. ٹھیک ہے نا؟ مبتدا مسند علیہ ہوتا ہے. یا فائل آپ کا کیا ہوتا ہے؟ مسند علیہ ہوتا ہے. اور سمجھ رہے ہو؟ اب یہ مبتدا بہت بڑی چیز ہے. اچھا، اب آپ کہو کہ استاد جی حروف مشبہ بالفعل میں کیا ہے؟ ان زیدن قائمن. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں. بچوں یہ زیدن اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہی ہے. یہ وہ مبتدا، یہ مبتدا ہی تھا، یہ مبتدا ہی تھا. اچھا، یہ انا کا اسم ہے، یہ مبتدا ہی تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے اس میں سے وہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور فائل بھی ایسے ہی کیا آ جائے گا؟ فائل جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، فائل جو ہے نا وہ بھی کیا آ جائے گا؟ نائب فائل بھی کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. نائب فائل بھی کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. اچھا، نائب فائل بھی کیا آ جائے گا؟ مسند الیہ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ زیدن کے اندر یہ اسے کانا کا اسم، کانا کی، یہ سارے یہ جو ہے نا مسند اور مسند الیہ ہر اس میں پائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا یہ مسند اور مسند الیہ غیر ترکیبی نام ہوتے ہیں، یاد ہے؟ اور یہ گل دسی تھی کہ نہیں دسی تھی؟ بتاؤ. بتایا تھا نا کہ مسند اور مسند الیہ غیر ترکیبی نام ہوتے ہیں، ترکیب میں وہ کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. پتہ نہیں میں فارسی بول رہا ہوں، میں فارسی بول رہا ہوں یا فرینچ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا، جی استاد محترم کیا مطلب؟ واقعی میں جو ہے وہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ تو، اور یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. میں نے کہا میں فارسی بول رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی. تو اس کا مطلب ہے نام جو آتا ہے نا، چاہے نام، ابھی یہ بھی نحوی آپ کی نام کیا ہوتا تھا؟ چاہے جو پہلا جملہ تھا مثبت ہو یا منفی ہو، نام جو ہے نا اس میں سے وہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ نام کیا کرتا ہے؟ پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے. نام پہلی بات کی تصدیق کرتا ہے. نہیں گل سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ گل نہیں سمجھے ہو. اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ نہیں نہیں نہیں، اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ گل نہیں سمجھے ہو، بلا آئے گا. جی ہاں، بلا. کیوں نہیں سمجھے؟ کیوں نہیں سمجھے؟ اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ بلا آئے گا. وہ سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو، اب میری زبان بھی آہستہ آہستہ کیا ہوتی جائے گی؟ اب وہ تبدیل ہوتی جائے گی نحویوں والی. کیونکہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے میں وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے نا؟ میں وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں.
ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب آپ کیا ہو گئے، اب آپ سمجھنے لگ پڑے ہو چیزیں جو ہے. تو اس کو اب ہم جاری کریں گے. ہماری بول چال ہر چیز کے اندر کیا ہونی چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، نحوی اور صرفی ہیں. نحوی اور صرفی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب کیا آ گیا جناب علی؟ ہم، یہ آ گیا. تو مبتدا آ گیا، اینڈ کیا آ گیا، یہ اس میں سے فائل آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مبتدا اینڈ فائل جو ہے عام طور پہ، تو فائل میں پھر نائب فائل اس کے انڈر آ جائے گا، اور مبتدا کے اندر وہ باقی چیزیں آ جائیں گی. تو یہ مسند علیہ یہ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ. سمجھ آ گئی ہے گل کی کہ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو. اچھا جی. اچھا جی. تو یہ ہو گیا جناب علی، یہ اسم آ گیا. آگے چلتے ہیں جناب علی. دیکھیے جی. اچھا جی. تو اب آ گیا جناب، یہ تو آ گیا آپ کے پاس اسم آ گیا. پہلا کام یہی کرنا ہے آپ نے. اچھا، للہ. للہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ مرکب ہے. دو چیزیں اس میں ہیں، میں نے کہا بظاہر اس لیے میں نے کہا تھا دو. للہ یہ مرکب ہے. اصل میں یہ کیا ہے، یہ شروع میں حرف ایک کیا آ رہا ہے، اب لام کو دیکھنا ہے، پہلے لام کو دیکھنا ہے. یہ للہ لام، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو آپ نے یہ مجھے نہیں کہنا استاد جی یہ حرف جر ہے، یہ نہیں کہنا. اچھا، آپ نے کہنا ہے یہ حرف ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کیوں حرف ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ استاد جی کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، اس لیے یہ کیا ہے، یہ حرف ہے. وہ گل سمجھے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، اس لیے کیا ہے، یہ حرف ہے. اب آگے حرف کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، عامل اور غیر عامل. حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے نا. پھر حروف عاملہ پھر دو قسم پر آتے تھے، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر حروف عاملہ در اسم کی پھر آگے سات قسمیں آتی تھیں، یاد ہے؟ اس میں سے پھر یہ کیا ہے، حروف جارہ ہے. حروف جارہ جو اسم ہوا کرتے ہیں، جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں سمجھ گئے ہو نا. تو یہ چیز آ گئی ہے. تو یہ آ جائے گا جناب الحمد للہ. آگے کیا آئے گا پھر، رب العالمین. آگے چلیں گے ہم اس میں سے. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہو گیا جی. تو لام وہ آ گیا، اور ساتھ ہی کیا آ گیا اس میں سے، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے آ جائے گا، اسم آ گیا، لام جارہ آ گیا، اور اس میں سے وہ آ جائے گا. نہیں گل سمجھے ہو، گل نہیں سمجھے ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں سے ٹھیک ہے. تو لام کی بات کی، لام کیا ہے، حرف ہے. لام حرف ہے. وہ الف لام کی وہ بات نہیں ہے اس میں سے جی، الف لام داخل نہیں ہے. ہاں، لام کی بات کر رہا ہوں، لفظ اللہ کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. سمجھے ہو؟ اچھا جی. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے ہو گیا. لام کی بات کر رہا ہوں ابھی صرف. اچھا، لفظ اللہ. لفظ اللہ. ٹھیک ہے جی. لفظ اللہ. ٹھیک ہے. لفظ اللہ. لفظ اللہ. اچھا جی. لفظ اللہ جو آئے گا نا، لفظ اللہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں، ٹھیک ہے نا، اللہ نہیں لفظ اللہ بولنا ہے. اچھا، لفظ اللہ بولنا ہے آپ نے، اس لیے کہ ہم لفظوں کی بحث کر رہے ہیں ابھی. لفظ اللہ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کے شروع میں الف لام ہے، دوسرا اس کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے، لام آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے. اوکے.
لام آ رہا ہے تو یہ کیا آ جائے گا، تو اس لیے یہ اسم آ جائے گا۔ چلو جی، گل ہو گئی، یہ بھی ختم۔ اور رب پھر بچوں کیا ہے، رب کیا ہوگا، یہ اسم ہوگا۔ اب یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے تھوڑا سا پہچاننا ذرا مشکل، اچھا لفظ اللہ موصوف بھی ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، موصوف بھی ہے۔ یعنی لفظ اللہ میں تین علامتیں پائی جا رہی ہیں، لفظ اللہ میں تین علامتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیسے؟ کہ لفظ اللہ لام ہے، الف لام ہے اس کے اندر شروع میں، اور کی ہوید ہے، اور یہ موصوف بھی بن رہا ہے، موصوف بھی بن رہا ہے، تو گویا اس میں تین علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہو گے استاد جی وہ موصوف ہونا کیسے پہچانا آپ نے؟ تو وہ میں نے آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ، کہ موصوف ہونا کیسے پہچانا، ٹھیک ہو گیا۔ رب، رب کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں کون سی علامت ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے۔ آپ کہیں گے استاد جی یہ کیسے آپ نے پہچانا، یہ مضاف مضاف الیہ آپ کیسے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے۔ اچھا العالمین کیا ہے، اسم ہے، اس میں بچوں کتنی علامتیں ہیں، دو علامتیں ہیں، ایک تو اس کے شروع میں کیا ہے، الف لام ہے، دوسرا یہ جمع بھی ہے، العالمین، عالم کی جمع کیا آ گیا، عالمین، سمجھے ہو؟ تو اس میں سے اب یہ نہ کہنا کہ استاد جی یہ مضاف الیہ بھی ہے تو اسم ہے، نہیں نہیں، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہے، علامت کی بات کر رہا ہوں صرف۔ علامت وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کیا کر دیتے ہو، چیز کو بڑی جلدی سے پکڑ لیتے ہو کسی اس میں سے، تو کیا ہونا، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت علامتوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلے سال ہدایت الناف میں تھوڑا بہت پڑھو گے ذرا، انہوں نے ایک اور ایک طریقے سے بحث کرتے ہیں وہ ہدایت الناف والے، ذرا گل نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب موصوف نہیں ہے، رب کیا ہے، مضاف ہے، رب موصوف ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مضاف الیہ اسم ہے، العالمین، عالمون ہے نا، تو عالم کی جمع عالمون یا عالمین، حالت رفی ہوگی تو عالمون، اور اگر حالت نسبی یا جری ہوگی تو کی آئے گا، عالمین، عالمین نہیں ہے، عالمین ہے، لام پہ کیا ہے، فتحہ ہے، عالم، ٹھیک ہے نا۔ موت العالمی، موت، موت العالمی، موت العالمی، عالم کی موت کیا ہوتی ہے، عالم کی موت ہوتی ہے، موت العالمی، موت العالمی، عالم کی موت، موت العالم، عالم کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بڑے کوئی عالم جب انتقال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، گویا ایک عالم کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اللہ، ایک وہ اللہ کا نظام ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے نا، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس نے فرمایا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ علم والوں کو اٹھا لیں گے، علم والوں کو اٹھا لیں گے، تو یہ مولوی، ایک بات یاد رکھو، جس کو مولوی کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں نا، مولوی فلاں مولوی، یہ کائنات کی بقا کا ذریعہ بھی ہیں، اچھا یہ بھی یاد رکھو، کائنات کی بقا کا ذریعہ ہیں یہ مولوی جو ہے، جس کو آپ کہتے ہو کہ جناب مولوی کی ہے، تو یہ کائنات کی حدیث میں آتا ہے، اس نے فرمایا کہ کیا ہوگا، علماء کو اٹھا لیا جائے، علم کو اٹھا لیا جائے گا، تو کہا کیسے، علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا، کہا کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھتے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے، جاہلوں کو اپنا کیا کر لیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا اور وہ امام بنائیں گے، جن کو نہ مسائل کا پتہ ہوگا نہ کچھ ہوگا، وہ جواب دیں گے لوگوں کو، خود بھی گمراہ ہوں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ یقین کرو، میں نے خود کئی ایسے وہ یوٹیوبرز جو یہ جو مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی عقل سے وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، بڑے غلط غلط قسم کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بس اس کے اوپر کہ جی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، یا وہ جو تشریحات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بس جو عقل میں آیا اس کے مطابق وہ اپنی وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے مسائل بھی پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے، یہ میں بالکل کلیئر کٹ، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ نے مفتی سے پوچھنا ہے مسئلہ، اور وہ بھی مفتی جو کیا ہو، کسی قابل اعتماد ادارے کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوں، ان سے پوچھو، ٹھیک ہے نا، ان سے پوچھو،
علماء سے بھی نہیں، خالی جو عالم ہے اس سے آپ نے مسئلہ نہیں پوچھنا، مفتی حضرات سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ تو الحمد للہ رب العالمین، عالمین، وہ گل سمجھے کہ نہیں سمجھے ہو؟ اب آپ کہتے ہو استاد جی یہ تو آپ نے وہ کر دیا، ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمیں بتا دیا آپ نے۔ ہاں سارے تو نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے، سارے تو نہیں ہوتے، اس میں سے علماء کے اندر بھی جو ہیں وہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ تلاش کر سکتے ہو۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو بچوں، مضاف مضاف الیہ نا ترکیب میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، مضاف مضاف الیہ عربی تراکیب میں تین چیزیں تو آپ یوں سمجھو کہ آپ کیا کریں گے، وہ آپ کا جس کو کہتے ہیں گلے پڑ جاتی ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گی، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، اور معطوف الیہ معطوف، یہ بہت زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا، مضاف 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 الیہ، موصوف صفت، اور معطوف الیہ معطوف جو ہے نا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو جملے میں جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہو، ہمیں اگر وہ آ جائے تو ہمیں اکثر کیا ہو جائے گا، جملے کے ساتھ ہم اکثر جملے کو پہچان جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی کیا ہوتی ہیں، اس کی بھی کچھ مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کے لیے بھی کیا ہم نے کہا تھا، اسم مضاف جو اگر ہوگا تو وہ اسم ہوگا، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، تو اب آپ کہیں گے استاد جی پھر مضاف کو کیسے پہچانے؟ تو مضاف مضاف الیہ کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، کل 33 علامات، علامات النحویہ میں استاد جی نے جو ہے نا لکھی ہیں، علامات النحویہ میں، لیکن اس کی ترتیب اور ہے، تو میں جب پڑھتا تھا تو میں نے اسی وقت ہی ترتیب جو تھی نا، وہ ذرا اس کے میں نے اسی وقت ہی، یہ میرے خیال میں اولا ثانیہ کی بات ہے، تو میں نے اس کی وہ علادہ سے ایک ترتیب اس طرح کر کے اس کو الٹ پلٹ کر کے، مثالیں وہی ہیں علامات النحویہ والی ہی، لیکن میں نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا تھا کہ جناب تاکہ طلبا کو سمجھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ مضاف مضاف الیہ کے لیے بچوں آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ معرفہ جو ہوتے ہیں نا، 7 اسم جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، معرفہ اور نکرہ جو ہوتا ہے، معرفہ جو خاص چیز پر بولا جائے، خاص نام، خاص شہر، خاص چیز کا نام، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ پراپر ناؤن جو ہے معرفہ کہلاتا ہے، اور عربی میں آپ نے کیا کرا تھا، پڑھا تھا کہ جناب علی، یہ کراچی والے بولتے ہیں کرا تھا، کرا نہیں تھا، کراچی والے جو ہے نا اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے کرا تھا تو وہ نہیں، آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ کراچی والے اس طرح وہ بہت اردو بڑی عجیب سی وہ چل رہی ہوتی ہے ان کی، تو جو ہے نا یہ کیا آ گیا، اب آ گیا جناب، آپ نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا کہ جی الف لام جس کے شروع میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے الف لام جس نے پڑھا ہو وہ کی تھا، الف لام آ جائے تو وہ معرفہ ہوگا، اچھا جی ضمیر ہو جائے تو وہ معرفہ ہوگا، اس میں اشارہ آ جائے تو وہ معرفہ ہوگا، اس میں موصول آ جائے تو وہ معرفہ ہوگا، وہ گل سمجھ رہے ہو، علم آ جائے تو وہ کی ہوگا، معرفہ ہوگا، نہیں گل سمجھے ہو، ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہوگی۔ چھٹی چیز جو اسم ان پانچوں کی طرف مضاف ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا، جس کی اضافت ہو رہی ہو ان کی طرف، الف لام کی طرف یا ضمیر کی طرف یا اس میں اشارہ کی طرف، اس میں موصول کی طرف، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی طرف، علم کی طرف، تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے، وہ معرفہ، 6 ہو گئے۔ اور ساتویں قسم تھی بچوں، ہاں جس پہ حرف ندا داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حرف ندا جس پہ داخل ہوتا ہے، یا، ٹھیک ہے نا، یا جس پہ داخل ہوگا وہ بھی کی بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا، ایسا ہی تھا نا، یہ 7 قسمیں تھیں، ٹھیک ہے نا، یہ 7 قسمیں تھیں، تو آپ کو کیا ہونی چاہیے، آپ کو کم از کم 5 کا پتہ ہونا چاہیے، 5 کا اگر آپ کو پتا ہوگا نا تو اب آپ کیا کر لو گے، آپ اس مضاف مضاف الیہ آپ کیا کرو گے، اچھی خاصا حل کر لو گے، کیا مطلب، آپ کو علم کا پتہ ہے، اس میں اشارہ کا پتہ ہے، ضمیر کا پتہ ہے، موصول کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں اشارہ ضمیر موصول، اس میں اشارہ ضمیر موصول کتنے ہو گئے، 3، علم، ٹھیک ہے نا، تو کیا آ گیا، الف لام آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ 5 آپ کو بتاؤں، اچھا تو یہ کیا ہوتے ہیں، جو اس کا مطلب ہے کہ جو اس میں سے وہ آ رہے ہوں گے تو یہ کیا بنیں گے، اچھا تو اب
मज़ाफ इलैह की बहुत बड़ी अलामत क्या होती है कि पहला इसम नकिरा हो और दूसरा मारिफा आ जाए, तो ये आपस में तरकीब में क्या बनते हैं, मुज़ाफ इलैह बनते हैं। पहला इसम नकिरा हो, दूसरा मारिफा आ जाए, तो मैंने आपको बता दिया कि पहला इसम नकिरा हो, ठीक है ना, उस वो इन पांच में से कुछ ना हो, पांच की जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो गलत समझे हो, पहला इसम नकिरा से मुराद क्या है कि उन पांचों में से कुछ ना हो, जो मैंने पांच आपको बताए हैं, पंजों में से कुछ ना हो। दूसरा क्या आ जाए, मिसाल के तौर पर वो मारिफा आ जाए, तो की बन जाएगा अलिफ लाम, मुज़ाफ इलैह बनेगा। अब इसकी मिसालें हम करते हैं जरा, अब वो मुख्तलिफ तरीकों से अमल करते हैं। पहला इसम नकरा और दूसरे पर अलिफ लाम आ जाए, तो ये तरकीब में मुज़ाफ इलैह बनेंगे। जैसे गुलाम और रजूल है, देखो गुलाम, गुलाम बेसिकली नकरा था, उस पे वो पांच में से कुछ नहीं बन रहा था, पांच में से आप कौन सा छठा बन रहा है, ये मारिफा ही है। वो तो बाद में बनेगा ना, इसकी इजाफत होने के बाद बनेगा, ठीक है ना, जो किसी तरफ, लेकिन वैसे की है बचो, वैसे की था, नकरा था ना। तो पहला इसम क्या था, नकिरा हो, दूसरे पर अलिफ लाम आ जाए। गुलाम अर्रजुल, किताब तहारती किताबुल्लाही, तो ये मुज़ाफ इलैह बनेंगे। वो समझे हो, मुज़ाफ इलैह, और मुज़ाफ इलैह पे हमेशा क्या आता है, आपने पढ़ा था वो हालत जरी के अंदर, तो मजरूरात में से ना मुज़ाफ इलैह किस में से है, मजरूरात में से है। अच्छा जी, दो इसम नकिरा, उनके बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, ओहो हो, दो इसम नकिरा आ जाए और तीसरे पे अलिफ लाम आ जाए, तो क्या आ जाएगा, मुज़ाफ। देखो, बाबू सलाती अल जुमुआती, बाबू सलातिल जुमुआती, जुम्मे की नमाज का बाब, जुम्मे की नमाज का बाब। तो दो इसम में दोनों नकिरे हैं। उसके बाद तो ये सारे आपस में क्या बनेंगे, मुज़ाफ इलैह। अच्छा, पहला क्या बनेगा, ये मुज़ाफ होगा खाली। ये सेकंड जो सलात है ना, ये मुज़ाफुन इले बन रहा है, किसके लिए, इस बाब के लिए। बाब के लिए क्या है, अपने से माकबल के लिए, और माँ बाप की तरफ की हो रहा है, मुज़ाफ हो रहा है। वो गल नहीं समझे हो, ये जो सलात है ना, ये पुत्र भी है तो अब्बा भी है, नहीं गल समझे हो। ये पुत्र भी है और अब्बा भी है, ये दादा जान है, अल जुमुआ के हो जाएगा, दादा जान है, ठीक है ना। ये है, ये अब्बा जी हैं, तो अब्बा जी क्या है, जुमा के पुत्र हैं, और लेकिन इस बाप के क्या हैं, अब्बा हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये पुत्र, ये नन्ना मुन्ना जो है ना वो आ गया, ठीक है ना। ये आ गया जी, नन्हे साहब आ गए, बाबू सलाती, अब्बा जी आ गए, अल जुमुआ के आ गए, ये दादाजी आ गए। तो इस सलात क्या है, गोया कि इस बाप का बाप बाप है। वो गल नहीं समझे, इस बाप का बाप है, लेकिन अलजुमुआ का क्या है, अब क्या आ गया, अलजुमुआ का की है, पुत्र है, नहीं गल समझे हो, ठीक है ना। इस द अब्बा इस द पुत्र, ठीक है ना। और ये क्या है, ये अब्बे का अब्बा है, ये अब्बे का अब्बा है, ये जो है मुजाफुन इलैह है, ठीक है ना, अब्बे का अब्बा, दादाजी। अब नहीं समझो, इससे बड़ी अच्छी आपको मिसाल समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने जानबूझ के ये की है। इसमें बाबू सलातिल जुमुआ, तो ये बाब क्या है, सिर्फ मुजाफ है। ये सलात क्या है, इसमें दो हैसियतें हैं, ये मुजाफुन इलैह है, किसके लिए, अपने मुजाफ के लिए, लेकिन ये किसी का पुत्र भी है ना, तो मुजाफ भी है, किसका, अलजुमुआ के लिए, फिर मुजाफ भी बन रहा है, मुजाफ भी हो रहा है। और ये जो है ना अलजुमुआ, ये दादाजी जो है, सिर्फ ये मुजाफुन इलैह ही है, बस इनमें एक ही हैसियत है, मुजाफुन इलैह। जैसे नन्ना मुन्ना जो था, उसमें क्या थी, सिर्फ एक ही अलामत थी, और वो क्या था, सिर्फ वो मुजाफ था। ये क्या था, मुजाफ था, ठीक है। और नहीं समझ आई है। और ये भी याद रखो, जो जायज मजाक होता है वो क्या होता है, जायज है, ठीक है ना। जायज मजाक करना ये अच्छी बात होती है। मजा तबीयत में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत मजा होना चाहिए, बहुत ज्यादा ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साथी आए और उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना ऊंट दे दें, ऊंट दे दें, ऊंट दे दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा, मैं तुम्हें ऊंट का बच्चा दूंगा। तो उसने वो कहने लगा, हजरत मैं ऊंट का बच्चा लेके क्या करूंगा, मुझे क्या वो होगा। तो तब उसने फरमाया कि देखो, ऊंट का बच्चा भी तो क्या है, वो भी तो क्या है कि कोई ऊंट भी जो है, जो भी ऊंट है, वो भी क्या है, किसी ना किसी का बच्चा तो है ना। समझ रहे हो बात को। तो ये जो है, तो जायज मजाक जो झूठ ना हो जिसमें, तो वो क्या है, वो अच्छा है तबीयत के अंदर, ठीक है ना।
تو طبیعت جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے انسان کا، کہتے ہیں نا وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت کیا ہوتی ہے، سڑی طبیعت ہوتی ہے، سڑی ہوئی طبیعت، سارا ٹائم کیا ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام جو ہے وہ آپ کو کیا کہتا ہے، آپ کا مزاج میں کیا ہونی چاہیے ذرا، تھوڑی بہت ایک مزہ، لیکن جائز مزہ جو ہے، جائز مزہ، اور وہ ہو، ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں گل سمجھے ہو؟ بابو صلاۃ الجمعہ، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، حضرت بہت زیادہ باطنی طور پہ ظاہری بات ہے بڑا ایک وہ ہوتا تھا، لیکن چہرے پہ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ کیا ہوتی تھی، ایک وہ اپنا جب جا رہے ہوں گے تو بڑی ایک وہ ہوگا اس میں سے، لیکن جب مجمع میں ہوں گے نا تو مسکراہٹ، مسکراہٹ ہوتی تھی، مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جس وقت، تو ایسے جو ہوتے تھے چہرے، لیکن ویسے کیا تھا، روب تھا، بہت زیادہ روب تھا، دور سے دیکھ رہے تھے تو ہمارا کیا ہوتا تھا، ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک روب دیا ہوا تھا نا نیک لوگوں کا، ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے ان کی اس میں سے، تو لیکن یہ تھا کہ لیکن بیٹھیں گے، طلبا میں بیٹھتے تھے تو طلبا میں مذاق بھی کرتے تھے، لطائف بھی سناتے تھے، لطیفے بھی سنا رہے ہیں، اور فرماتے تھے کہ اس لیے کہ طلبا کیا ہے تاکہ سوال کرنے میں ان کو وہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو سوال کرنے کے اندر، اور لیکن ویسے جو تھا ایک روب اور ایسا جس کو کہتے ہیں نا بندہ کے ایک وہ تھا، جب انتقال بھی ہوا تو ایسا روب تھا نا اس وقت بھی اس میں سے، ایسا روب جیسے کہ انتقال کے وقت بھی جو ہے نا چہرے پہ مسکراہٹ، اور جو ہے ویسے، اچھا جی، تو اب آ گیا جی باب صلاۃ الجمعہ ہو گیا، تو دو اسم آ جائیں، اس کے بعد الف لام اسم آ جائے تو مضاف مضاف الیہ، اوکے، تین اسم نکرہ ہوں، ان کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، تین اسم نکرہ ان کے بعد الف لام اسم آ جائے، تو وہ بھی کیا آ جائیں گے، مضاف مضاف الیہ آ جائے گا، دیکھو تین اسم آ گئے، معرفت، مقداری، راسی، المالی، واہ 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 واہ، معرفت مقداری راسی المالی، یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، اب یہ دادے کی بجائے اب کیا آ گیا، پر دادا آ گیا، اچھا، اب کیا آ گیا، المال کیا آ گیا، المال پر دادا آ گیا، معرفت، یہ یہ ننے منے، میاں صاحب ننے منا، ٹھیک ہے نا، یہ ابا جی بھی ہے، ٹکی ہے، یہ جو ہے یہ ابا جی بھی ہے، تو کیا ہے، پتر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ پوتا بھی ہے، یہ پوتا بھی ہے، اچھا، یہ ابا بھی ہے، تے پتر بھی ہے، تے پوتا بھی ہے، تو یہ کیا آ گیا، یہ آ گیا جناب علی، یہ پتر صاحب بھی ہیں، تے ابا بھی ہیں، تے دادا بھی ہے، کس کا، معرفہ کا، اور المالی کیا ہے، سب کا کیا ہے، یہ پر دادا ہے، یہ پردادا ہے، تو یہ معرفہ کیا ہوگا، مضاف ہوگا، مقداری مضاف الیہ، مضاف اس کو کہیں گے، مضاف الیہ مضاف، کہ معرفہ کے لیے کیا ہے، مضاف الیہ، اگلے کے لیے مضاف ہو رہا ہے، پھر یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اپنے سے پیچھے کے لیے کیا ہے، مضاف الیہ ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے، مضاف ہے، اور المال مضاف الیہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھو تین اسم آ گئے ہیں، تین نکرہ آ گئے ہیں، اس کے بعد الف لام والا اسم آ گیا، تو یہ آپس میں کیا بنیں گے، مضاف الیہ بنیں گے، اور نہیں سمجھ آئی غلطی، گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ پتہ نہیں، نہیں سمجھ آ رہی بات کی، فرام وچ بک، یہ جو ہے نا یہ نوٹس ہیں، نوٹس، نوٹس میں نے بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے یہ نوٹس آ گئے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، یہ نوٹس ہیں اس میں سے، میں نے سنایا تھا نا آپ کو، ایک بندہ چلا گیا، اس میں ایک فارسی ایک ایرانی آیا جو ہے نا ادھر، تو اس نے کہا کہ جناب علی، وہ ایک بندہ پکوڑے تل رہا تھا، پکوڑے تل رہا تھا، تو ایرانی نے فارسی میں پوچھا، ای چیز، ای چیز، یہ کیا چیز ہے، ای چیز، ای چیز، یہ کیا ہے، تو اس نے کہا پکوڑے تلیس،
पकोड़े तल रहा हूँ। उसने कहा चे में गोई। वो भाई तू क्या कह रहा है, चे में गोई। उसने कहा तेल में डुबोई, कि तेल में डुबो के जो है ना, ये जो है ना, उसमें से, समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये किताब कौन सी है? इंक, इंक, ये किताब, बस वो कौन सी किताब जो है ना उसमें से, तो ये किताब जो नहीं है, ये क्या है उसमें से, नोट्स हैं। अब आगे जी, चार इसम नकिरा हूँ, उनके बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए। चार इसम नकिरा हूँ तो उसके बाद अलिफ लाम इसम आ जाए। बाबू मुताबाती असाब रसूलिल्लाह, बाबू मुताबत असाब रसूलिल्लाह। तो अब देखो, चार, एक, दो, तीन, चार, और फिर क्या आ गया, अलिफ लाम वाला इसम लफ्ज अल्लाह वो आ गया, तो ये जो है ना अलिफ लाम, तो ये क्या आ गया, ये सारे ये मुजाफ बनेगा। मुताबात मुजाफुन इलैहि मुजाफ, अस्हाब मुजाफुन इलैहि मुजाफ, रसूल मुजाफुन इलैहि मुजाफ, और लफ्ज अल्लाह मुजाफुन इलैहि। तो ये चार इसम नकरा उसके बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, तो ये क्या बनेंगे, मुजाफ इलैहि बनेंगे। ये बात समझ गए हो? ठीक है ना? तो गोया एक, दो, तीन या चार नकरे का अलिफ लाम इसम आ जाए तो ये मुजाफ इलैहि बनते हैं। चलो जी। अच्छा जी, ये तो आपका सही, तो बड़ा आसान बात है, तो आगे भी बड़ी आसान बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। एक, अच्छा जी, अब क्या आ जाए, एक इसम नकरा उसके बाद जमीर आ जाए। रब्बु का, तेरा परवरदिगार। रब्बु का जमीर भी आपको पता है ना, और ये जमीर मजरूर मुत्तसिल आ गई। ओ याद है, पढ़ाई थी जमायर की किस्में, पांच किस्में पढ़ाई थी जमायर की, पांच किस्में, तो ये का आ गया, का, रब्बु का, तेरा परवरदिगार। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा जनाब अली, ये क्या आ गया, इस एक नकरा के बाद क्या आ गया, जमीर आ जाए। अच्छा जी, दो नकरा के बाद, हाँ इस तरह ही चल रहा है ना, वो सारा मैंने बताया था ना, पीछे भी ऐसे ही चल रहा होगा। दो इसम नकरा उसके बाद जमीर आ जाए। कलीमतो रब्बिका, तेरे रब का कलीमा। कलीमतो और रब, दो इसम है, कलीमा और रब, और उसके बाद जमीर आ गई। तो कलीमतो रब्बी का, ये आप, ये कलीमा क्या बनेगा, मुजाफ बनेगा, और रब मुजाफुन इले मुजाफ बनेगा, और काफ जमीर मुजाफुन इले बनेगा। रब क्या बनेगा, ये दरमियान में जो है मुजाफुन इले मुजाफ, और काफ जमीर क्या आ जाएगा, ये मुजाफुन इले आ जाएगा। कलीमतो रब्बी का। अच्छा जी, तीन इसम नकरा उसका जमीर आ जाए। तीन इसम नकराओं, बाजो आयात रब्बी का, बाजो आयात रब्बी का, बाज एक नकरा, आयात दो नकरा, हाँ, रब तीन नकरा, काफ जमीर उसके बाद आ गई, तीन इसम के, तो ये सारे क्या बनेंगे, मुजाफ इलैहि मुजाफ बनेंगे। अच्छा, चार इसम नकरा हो उसके बाद जमीर आ जाए। जमी ओ मुद्दत इनकिता रुयती, जमी ओ एक नकरा, मुद्दत दो नकरा, इनकिता तीन रखते, रुयत चौथा नकरा, रुयत मस्तर है, और या जमीर आ गई ना मुतकल्लिम वाली, ये चौथा नखरा आ गया। तो एक, दो, तीन या चार इस नखरे का जमीर आ जाए तो आपस में क्या बनेंगे, मुजाफिले बनेंगे। ठीक हो गया जनाबी अली, आठ अलामतें आपको याद हो गई हैं। अच्छा जी, एक इसम नकरा उसके बाद इसमें इशारा आ जाए। रब्ब हाज़िही, रब्ब हाज़िही, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ी, तो ये आपस में की बनेंगे। अल्लाहुम्मा को ना देखना, अच्छा मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा कौन है उसाजी, ये तो दो इसम आ गए। ओ भाई वो तो अलिफ लाम वाला, वो तो पहले इलादा है, वो अल्लाहुम्मा ए मेरे रब। ठीक है ना, यानी अल्लाहुम्मा या अल्लाह, अल्लाहुम्मा का मतलब या अल्लाह से जो है, रब्ब हाज़िहि दावा, रब्ब हाज़िहि दावा, तो नेकरा के बाद जमीर आ गई। रब्ब हाज़ल बैत आता है ना, रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी, तो रब्ब हाज़ा, तो नकरा के बाद क्या आ गया, इसमें इशारा। दो इसम नकरा, इसमें इशारा आ जाए। तज़यीन दिबाजत हाज़ा, तीन इसम नकरा का इसमें इशारा आ जाए। ठीक है ना, तो ये उसमें से बयान इसमें से ठीक है, तो गोया एक या दो या तीन इसमें नकरा के बाद इसमें इशारा आ जाए तो ये मुजाफिले बनेंगे। आपने इनको रटा नहीं लगाना, अच्छा मैं पहले सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। अच्छा, ये ना हो कि आप कहो कि उस्ताद जी ये क्या तज़यीन व दिबाजती हाजा की है, ये क्या बयान व एतिबार सिफत जालिकल जुज़ी, ये क्या मतलब क्या है, बस ये आपको सिर्फ समझाने के लिए चल रहा है अभी खाता। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना आपको सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो। अच्छा, इसम नकरा इसमें मौसूल आ जाए। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, सुबहान अल्लज़ी पढ़ा है ना, सुबहान अल्लज़ी, तो नकरा के बाद अल्लज़ी आ गया, इसमें इसमें मौसूल आ जाए तो मुजाफिले। दो इसम नकरा इसमें मौसूल आ जाए। मिसल, अच्छा मिसल अय्यामिल लज़ीना, मिसल अय्यामिल लज़ीना, मिसलो मुजाफ, मिसलो एक नकरा, अय्याम दूसरा नकरा, अल्लज़ीना। ठीक है, तो एक या दो इसम नकरा का इसमें मौसूल आ जाए तो मुजाफिले बनेंगे। इसमें नकरा के बाद इसमें अलम आ जाए, इसमें नकरा के बाद इसमें अलम,
ٹھیک ہے نا، غلام الزیدین پڑھا تھا نا، غلام الزیدین، غلام اس میں نکرہ کے بعد دو اسم نکرہ اس میں علم آ جائے، خلف و رسول اللہ ہے، تو دو اسم نکرہ کا اس میں، تین اسم نکرہ اس میں علم آ جائے، باب قیام شہر رمضان، تو گویا ایک یا دو یا تین کا علم جائے تو اس میں وہ بنیں گے، یہ کیا بنیں گے؟ نہیں گل سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو؟